Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قد ضحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الأرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا وسائقنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف الأول شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاف الأول شيخنا مربي أرواحنا إيه يا الدين بن جهد وبخير
إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم ونبي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإملالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثانية والثمانون. الحكاية الثانية والثمانون. في بعض معجزاته في بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم وإنصافه حكي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لي جمل أركب عليه فأعيا فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وقال لي اركب فركبته وصار إمام القوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى ضعيرك؟ فقلت أصبته بركتك يا رسول الله. فقال أتبعينه فاستحييت ولم يكن لي ناضح غيره فقلت نعم. فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك حتى بلغ أرقية من الذهب وقال لي ولك ركوبه حتى تبلغ المدينة. ولما بلغنا هناك
Qala sallallahu alaihi wasallam li Bilalin a'tihi thamana wa zidhu thumma rudda alaihi jamalahu. Qala Suhailiyyu wal hikmatu fi syira'ihi wa ziyadatihi wa raddihi al-isyaratu ila qawlillahi ta'ala inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa qawlihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa qawlihi ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi al-ayata. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثانية والثمانون في بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم وإنصافه. Hikayat yang ke-82 tentang sebagian mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah menyadarkan sahabat yang lain. Mukjizat Nabi banyak banget ya. Terbelahnya bulan, kemudian berbicaranya binatang di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam bebatuan, kemudian pohon-pohonan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak itu. Tapi yang kekal sampai hari ini hanya Al-Quran. Yang bisa kita lihat hari ini hanya Al-Quran. Jadi sayang kalau seandainya ada orang yang mengaku dia mukmin, mengaku dia mukminah atau muslim atau muslimah tidak membaca Al-Quran. Karena itulah mukjizat terbesar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang lain udah semua keasliannya udah hilang. Kitab yang lain, Injil, Zabur, Taurat, keasliannya sudah hilang. Sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Keaslian dari kepada kitab samawi yang sebelumnya. Al-Quran, hanya Al-Quran saja yang masih sampai hari ini apa? Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah. Allah yang menjaga Al-Quran. Jadi sampai hari ini tidak ada Quran orang-orang yang bisa apa? Bisa mentasrif, mentahrif. Tidak ada orang yang bisa merubah dan bahkan bisa memodifikasi Quran, nggak bisa. Semua sama. Anda lihat dari Indonesia, dari orang Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Riau, Papua, segala macam semua. Itu semua Qurannya sama. Nyebrang ke tempat lain, ke Cina, kemudian ke Vietnam, ke Filipina, ke Singapura, semua sama Qurannya. Sama Qurannya. Sampai ke Timur Tengah, sampai ke Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, semua sama. Yaman, seluruh dunia sama. Mau ke Eropa sama. Soviet, Belanda, Jerman, semua sama Quran. Kita lihat pertama surah Al-Fatihah, kedua surah Al-Baqarah, semua sama. Sampai surah An-Nas itu gak ada yang beda. Tapi kalau kita lihat Injil sekarang, Injil Indonesia udah beda. Perang lagi ke Eropa udah beda Injil, udah beda semua itu. Tapi kalau Quran semua seragam sama. Dan semua cara bacanya sama, gak ada yang beda. Cuma lagunya doang beda. Kalau satu suara sama semuanya Quran, dari Fatihah kita baca sama semua. Itu kan merupakan apa? Mukjizat yang kita bisa langsung lihat tuh, bahwasanya benar Al-Quran Allah pelihara, Allah jaga. Lagi haji yang didengar orang Turki baca Quran sama, orang India baca Quran sama semua, nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda, semua sama Quran yang dibaca. Jadi Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sampai hari ini masih ada, masih Allah pelihara. Makanya sayang seorang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah yang tidak mau
menyempatkan dirinya membaca Al-Quranul Karim saya. Baik? Iya, yang belum bisa belajar. Nah, kadang yang belum bisa malu belajar tuh. Biar udah tua belajar. Nanti insya Allah di situ Allah kasih paham. Al-Quran nyata. Quran itu jelas. Ada punya murid umur 50 tahun. Awalnya nggak bisa baca Quran. Kemudian udah bisa baca Quran. Dia bilang, Ustaz bisa nggak hafal Quran? Bisa, Quran bisa dihafal. Hatta umur yang itu 70 atau 80 bisa dihafal Quran tuh. Yang bikin nggak bisa malas kita. Yang bikin nggak bisa adalah malas kita. Orang sengkan malas, nggak bisa baca Quran. Apalagi menghafalnya. Ini ada punya murid 50 tahun. Hafal juz 30. Dia bilang, kan bisa nggak? Bisa, insya Allah. Dihafalin bisa. Udah hafal juz 30. Padahal umurnya udah mencapai 40 tahun. Ada lagi yang 60 tahun. Hafal tuh surah Al-Baqarah doang. Sekali Al-Baqarah kan 60 tahun hitungannya itu. Udah bisa hafal Quran 60 tahun. Kita yang masih muda-muda, Al-Kafirun udah mulai balik. Labut. Baca wal asri, baca wal tini, awalnya ujungnya wal asri. Illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Awalnya wati ini benar. Baca wadduha balik walal akhiratu khairu wa abqa. Kelibat. Padahal Quran itu demikian. Quran mau berapa tahun bisa dihafal, tapi jangan balas. Kalau udah bisa dihafal, bisa dibaca, berarti ini menunjukkan apa? Benarlah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau ngajar yang tua betul gitu ya. Kalau yang muda masih enak kan, kalau muda cepat insya Allah. Kalau yang tua dia mesti sabar guru tuh. Sabar, pelan-pelan guru tuh. Kan kalau yang muda cepat, hafal juga cepat. Kalau yang tua ya mesti gurunya mesti sabar, ekstra sabar. Jadi guru jangan ngambek kan. Udah nggak usah deh. Capek banget. Kan susah kalau orang tua. Kan susah. Apalagi kita lihat dot ini ada orang tua ngaji mana itu bilang dot kayak orang stroke. Dia ngeliat cuma monyong doang. Enggak, bukan monyong patokannya. Kita punya tepi lidah, ini pinggir lidah ke gigi geraham naikin. Boleh kanan, boleh kiri. Do, di ujung. Dia bisa cuma nyontoin monyongnya. Dia bilang bukan monyongnya. Jadi orang-orang yang jadi guru agama buat ngajar orang tua bisa, insya Allah, tapi mesti lebih sabar, ekstra sabar. Itu 50 tahun bisa hafal juz 30 tanpa tergelincir bacaannya makhrajnya. Nggak tergelincir. Bagus Pak, dia punya makhrajnya. Bagus dia punya pendek. Sampai dia bilang, ente jangan dulu jadi imam, jangan dulu. Kan kebanyakan kita udah kebanyakan mau tampil gitu, jadi imam. Bilang, tahu jadi imam nyantar. Kalau bisa di Istiqlal loh. Jadi demikian ya. Jadi banyak sekali mukjizatnya Rasulullah SAW yang sampai hari ini bisa kita lihat hanya Al-Quranul Karim. Yang lain udah nggak ada. Berbelah-belah kita nggak bisa lihat lagi. Kemudian apa lagi? Hewan bisa berbicara di hadapan Nabi, kita nggak bisa lihat lagi. Apa lagi? Batu, pohon bisa mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap kali kita Sayyidina Ali, aku melewati pepohonan, bebatuan, pasti itu batu aku dengar mengucapkan kalimat apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan luar biasa itu. Yang benar sahabat. Ada batu kerikil Nabi pegang, ucapin tasbih. Batu kerikil Nabi pegang, ucapin tasbih, dan tasbihnya didengar oleh seluruh sahabatnya Rasulullah. Subhanallah. Itu dengar tuh sahabat Nabi itu. Batu kerikil yang Nabi pegang, ucapkan tasbih. Dikasih ke Sayyidina Abu Bakar, pegang. Sahabat masih mengucapkan kalimat apa? Tasbih, subhanallah. Dan kedengaran kalimat tersebut oleh seluruh sahabatnya Rasulullah. Sampai berpindah ke Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, masih terdengar sahabat itu semuanya akan tasbih dari batuan tersebut. Kan subhanallah itu. Batu bisa mengucapkan tasbih di tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi binatang. Binatang bisa mengucapkan, berbicara dengan bahasa apa?
dengan bahasa Arab. Kita yang udah tua nggak bahasa Arab. Binatang bisa ngomong dengan bahasa Arab tuh luar biasa di hadapan Nabi. Seekor biawak kan Nabi pegang, kemudian Nabi ajak bicara, bisa bicara dengan bahasa Arab yang pas itu biawak. Subhanallah. Banyak sekali mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Sempetin biar sehari satu ain, jangan sampai nggak baca Al-Quran sehari satu ain, apalagi satu juz. Ada yang ngajar di JIC Jakarta Islamic Center itu di Koja. Itu subhanallah itu ada satu komunitas yang disebut dengan Odoj, one day one juz. Jadi satu hari dia mewajibkan satu anggotanya untuk membaca Quran satu juz. Jadi sebulan sudah apa tuh? Sudah khatam sebulan. Satu hari diwajibin baca Quran satu juz. Kan nggak lama itu. Ente sama aneh sama deh. Kita lihat handphone bisa nggak berjam-jam? Bisa banget handphone tuh. Ya IG, terbosan pindah FB. Itu kita nggak sadar atau Allah. Dari buka internet 4 sore atau hari jam setengah pengen maghrib. Kan luar biasa tuh. 1,5 jam cuma lihat kemana tuh? Handphone, cuma lihat IG, FB, yang lagunya kayak orang kaya gitu. Lihat Shopee segala macam. Ya Allah, habis. Tapi kita baca Quran itu nggak bisa berjam-jam tuh. Coba diinti baca Quran deh. Baru sebentar, baru auto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah. Coba baca Quran deh. Itu kalau sebentar Quran, wah. Kayak begitu udah nguapnya kayaknya udah gede banget kita nguapnya. Itu luar biasa godaannya. Baca Quran baru sebentar banget kita udah nguap. Kalau kita luangin waktu setengah jam baca Quran, duduk gitu bener atau diri. Aneh nggak kali Quran, aneh nggak kali baca Quran. Kalau aneh baca Quran duduk udah ngantuk, aneh diri. Kalau diri udah ngantuk tidur udah. Aneh maksain tuh malam tuh, biar kita malam bisa baca apa? Baca Quran tuh. Duduk ngantuk kita diri. Tapi diri masih ngantuk tidur jatuh tuh. Itu luar biasa. Quran masih maksain sehari. Ada pengantungan yang ngajar kerja isi itu satu hari anggotanya diwajibin satu juz, mesti selesai bacaan Qurannya tuh luar biasa. Laki perempuan tuh. Dan kebanyakan itu mereka anggotanya bukan orang biasa, pengusaha kebanyakan anggotanya. Jadi bukan orang-orang pengangguran, bukan. Kita kan pengangguran. Kita nggak bisa kerjaan. Ini orang pengusaha. Sampai drivernya tuh supirnya bilang, saat aneh capek aneh sama bos aneh. Kenapa capek bos? Bos aneh kalau di mobil tuh yang dipegang Quran. Dipegang Quran apa? Di mobilnya dipegang apa? Quran dibaca. Sampai khotam, sampai sebulan khotam. Kadang-kadang 28 hari di khotam Quran itu. Nah, kita bisa nggak khatam gitu ya. Kita setahun sekali Ramadan doang. Itu kalau ada yang mati. Kalau nggak ada mati kita Quran dulu. Nah, begitu orang. Jadi cuma Quran dibaca pas kematian. Pas lagi ada selamatan rumah, selamatan khitanan tuh, udah baca di Quran tuh, udah kira bener tuh, billah. Udah kelar aja di Quran tuh, udah baca. Anda sering bilang, mas kawin buat seorang perempuan jangan dikasih apa? Quran, jangan tuh. Anda punya guru-guru pada marah semua. Al-Quran jangan sekali-kali ente jadikan sebagai mas kawin buat itu perempuan. Pertama, Quran itu adalah kitab suci yang paling mulia. Itu yang paling penting. Jangan ditukar dengan kemaluan. Kan tukar buat apa itu? Buat kemaluan. Kemaluan kan, ya Allah, urusan dunia kayak begitu. Jangan sekedar demikian. Yang kedua, kalau ini perempuan bisa baca Quran, apakah bisa mau baca Quran yang dijadikan sebagai apa? Sebagai mahar atau mas kawin. Yang kedua yang lebih penting lagi sama. Saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan fulan, dengan bin fulan, dengan mas kawin Al-Quran. Ya Allah, kita bilang Al-Quran mas kawin. Begitu yang ngerti, jangan suka jadiin mas kawin itu sebagai Al-Quran sebagai mas kawin. Jadi sebagian apa ini? Mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ruqyah dikayatkan anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala, salah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala, ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah bersama Rasulullah pada waktu safar. Ada safar, ada yang bukan safar. Kalau kita muter-muter ke Jatinegara, Tanah Abang, masih Jakarta, itu bukan safar. Kalau safar sudah melebihi 2 marhalah. Jaraknya sudah lebih daripada kurang lebih 85 km udah sampai jarak itu. Baru dibilang apa? Safar. Di situ ada rukhsah, ada keringanan dalam hukum agama. Kita diperbolehkan untuk apa? Untuk kita mengqashar dan menjamak sholat yang fardu. Kayak zuhur, asar, isya, maghrib, itu boleh diqashar, boleh apa? Dijamak tuh. Itu kalau sudah dibilang safar, jaraknya sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, kurang lebih sudah mencapai 85 km. Itu safar namanya tuh. Kalau kita ke Tanah Abang bukan safar, itu namanya. Kalau kita ke pokoknya masih wilayah apa? Masih Jabodetabek, masih belum sampai 2 marhalah, itu bukan safar. Safar itu kalau sudah mencapai 2 marhalah atau lebih. Wakana li jamalun, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, saya memiliki seekor unta. Arkabu alaihi, aku tunggangi itu unta. Fa'a'iyah, kemudian dia letih, dicapai itu unta. Unta diutunggangi oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah sampai capek, sampai letih. Faji'tu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'alahu. Aku bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi doakan. Nabi doain, ini unta udah apa ini? Udah kecapean, udah keletihan, nggak bisa bangun lagi. Dibawa oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu pelan-pelan sampai ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan. Nabi doain langsung bangun. Subhanallah, itu unta yang sudah capek, yang sudah letih, sebab doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa apa lagi? Segar lagi, bangun lagi. Subhanallah. Macam-macam. Itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi, jangan Nabi Muhammad, sahabat Nabi aja, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, itu kan beliau panglima perang yang musuh takutin. Kalau udah dengar orang-orang kafir musyrikin nama Khalid bin Al-Walid, gemetar semua. Kan luar biasa itu. Kalau musyrikin kufar mendengar nama Khalid bin Al-Walid, gemetar semua, ketakutan. Pasti kalah kita. Pasti kita kalah, bakal hancur kita semua. Sebab panglima perangnya siapa itu? Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid kalau lagi perang itu beliau pakai peci. Pecinya udah jelek, udah lusuh, warnanya udah umel gitu. Karena sekarang nggak ganti peci setahun setengah. Kalau peci kan peci ini murah, berapa ini peci ini? Iya, paling 15.000, paling mahal 20.000. Kadang-kadang orang demen tuh, pakainya sampai bulu sampai berubah jadi warna coklat, jadi kuning tuh. Padahal dia mampu beli peci, murah, peci nggak mahal. Saya Khalid punya peci kayak begitu tuh, lusuh, udah jelek, dipakai sama dia. Saat perang pakai tuh peci. Pas satu waktu lagi pengen perang Yarmouk, peci beliau hilang. Minta dicari pasukannya. Pasukan aku carikan peci aku yang sudah jelek, sudah lusuh, cariin itu semua. Pertama nggak ketemu, kedua kalau ketemu, pas ketemu langsung, ini prajurit semua bingung. Ini peci yang dicari oleh panglima perang kita ini. Panglima perang mendunia cuma cari peci yang sudah apa? Lusuh, yang udah jelek, ini luar biasa. Sampai pada bingung, ini ada apaan kok peci begini dicari? Ketika dibuang, ini kok peci begini pasti diapain? Dicariin. Ditanya salah prajuritnya, wahai Sayyidina Khalid, kenapa engkau memerintahkan kami untuk mencari peci ini? Apa kata beliau? Saya memerintahkan kepada kalian mencari peci ini karena sejarahnya panjang. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah umrah, kemudian Nabi mencukur rambut habisnya. Nabi setelah umrah, rambutnya langsung diapain? Cukur habis, langsung dibotakin. Nah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berebutan
mengambil rambut yang ada di sisi pinggir kepalanya Rasulullah SAW. Ya, sahabat Nabi itu, Nabi cukur rambut Nabi direbutin oleh seluruh sahabatnya Rasulullah SAW. Makanya orang-orang kufar, orang musyrikin tuh merhatiin, ini luar biasa sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, luar biasa. Apaan yang ada pada Rasulullah, mereka semua sangat cinta pada Rasulullah SAW. Sampai air ludah Nabi, sampai keringat Nabi, kan luar biasa. Sampai darahnya Rasulullah SAW itu sahabat sangat memanfaatkannya, luar biasa. Ada Urwah itu, saya sudah ketemu dengan seluruh raja-raja dunia. Saya ketemu dengan Kisra, bertemu dengan Kaisar, bertemu dengan raja dunia yang lainnya. Saya tidak pernah mendapatkan raja yang sangat lebih dicintai oleh rakyatnya kecuali Rasulullah SAW. Sangat dicintai oleh semua sahabatnya Rasulullah SAW. Kata beliau apa? Apabila Nabi Muhammad berwudu, kemudian masih ada sisa air wudunya, itu seluruh sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW seluruhnya berebutan, hampir bertengkar, berkelahi untuk mendapatkan sisa air wudunya Rasulullah SAW. Kan subhanallah, ada yang begitu. Darah Nabi berdarah lagi perang Uhud, sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi itu langsung Malik bin Sinan, ayah daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Malik bin Sinan langsung ngencot itu, ngisep darah yang keluar dari pelipisnya Rasulullah SAW, diisep sampai putih nih darahnya. Berarti udah nggak ada, Pak, udah bersih, udah nggak ada itu. Pengen apa setelah dia isep, Nabi suruhin, wahai Malik bin Sinan, mujjau, muntahin, jangan ditelan. Apa kata beliau? La amujjuhu abadan ya Rasulullah, aku tidak akan melepehkan, muntah darah engkau dari muntahku ya Rasulullah SAW. Jadi nggak mau dia muntahin, buang kembali darahnya Rasulullah SAW dari mulutnya beliau. Kata Rasulullah SAW, wahai seluruh sahabat aku, siapa di antara kalian yang ingin mengatakan ahli surga, dialah orangnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang telah bercampur darah aku dengan darahnya, pastikan neraka tidak akan menyentuhnya. Subhanallah, sahabat Nabi luar biasa. Sampai darah Nabi dia kan diisep. Ada salah seorang sahabiyah, ibu daripada Sayyidina Anas, Sayyidah Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Waktu Nabi itu siang, Nabi kan keringetan tuh, diambil botol tadain tuh, ditadain buat nampung apa? Keringatnya Rasulullah SAW. Subhanallah, ditampung keringat Nabi. Ini keringat Nabi bukan keringat kita nih. Kalau kita kan hancur. Keringat Nabi wanginya luar biasa itu. Ditaruh di botol, kemudian Nabi ngelihat, perhatiin. Kalau Nabi bangun tidur, perhatiin, itu apa? Keringat engkau Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidah Ummu Sulaim, kata beliau apa? Keringat engkau Rasulullah lebih wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah, keringatnya Rasulullah lebih wangi daripada minyak kasturi. Keringat Nabi itu. Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau Nabi buang air kecil besar, Nabi kencing, Nabi buang air besar, itu kata Sayyidah Aisyah, pada waktu aku masuk ke kamar mandi, maka yang aku cium adalah harumnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah, kencing Nabi, kemudian air besar Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu juga harum sama. Itu harum juga. Anak itu harum banget. Kasih Nabi. Muhammad luar biasa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Terus juga ya banyak tuh, banyak pokoknya mukjizatnya Rasulullah SAW. Itu diantaranya unta yang sudah letih, Nabi doakan langsung bangun lagi. Subhanallah, ini merupakan diantara mukjizatnya Rasulullah SAW. Sekali lagi, mukjizat yang terbesar yang kita bisa lihat hari ini adalah sampai hari ini hanya apa? Al-Quranul Karim. Makanya antum jangan sampai nggak baca Quran. Minimal 1 ain sehari. Kalau belum bisa, belajar Quran pelan-pelan, dikit-dikit, sampai kita bisa baca Quran. Kalau yang udah bisa, lancarin panjang pendeknya. Kan yang penting Quran panjang pendeknya. Kemudian makhrajnya biar benar. Ada shad, ada sin, ada shin. Kemudian tajwidnya juga biar benar.
Kalau udah kelar bisa, kemudian Al-Quran jangan sampai nggak dibaca minimal 1 ain kita baca sehari. Kalau bisa lagi 1 juz sehari kalau bisa. Sebelum kerja, sebelum dagang berangkat kita baca Quran dulu. Nanti di kantor kan ada Quran yang di handphone tuh. Tinggal buka aplikasinya kita baca Quran. Kan di kantor nggak selama kita kerja kan. Kan ada waktu apa? Ada waktu luang di kantor tuh. Anda sih yakin yang pada kerja di kantor tuh nggak setiap waktu tuh dipakai buat kerja, nggak. Ada waktu santainya ada. Dengan baca Quran gitu, ketimbang main game gitu. Baca Quran di kantor gitu. Sampai rumah pulang sore atau malam sebentar istirahat baca lagi. Baca Quran. Jadi ini ontak langsung apa tadi? Kami doakan langsung seger lagi. Subhanallah. Maka lagi langsung Nabi bilang kepada aku, irkab, tunggangin untaan kau. Yang tadi sudah letih, sudah capek itu ontak, tunggangin lagi. Farakib tuh langsung Sayyidina Jabir menunggang itu ontaknya yang sudah Nabi doakan. Fasahra imamal qaumi, ini ontak menjadi pemimpin kaumnya, pemimpin ontak yang lainnya. Subhanallah, tadinya udah letih, udah lemes, udah capek ini ontak, Nabi doain langsung jadi apa? Pemimpin ontak-ontak yang lainnya. Kita kalau aja zaman sekarang begini nih, nggak semuanya orang beriman. Zaman dulu aja kan masih ada apa? Yang nggak beriman. Abu Jahal, apalagi tuh? Abu Lahab, semua ada orang-orang yang lihat langsung mukjizat Nabi pada nggak beriman. Orang yang langsung melihat apa? Mukjizatnya Rasulullah nggak beriman. Masih bilangnya pengennya kalimatnya. Itu sih sihirnya Nabi. Dibilang apa? Itu sih sihirnya Nabi. Abu Jahal gimana kurang dahsyat. Mukjizat Nabi Muhammad di depan mata dia ngelihat langsung dia lihat, langsung dia perhatiin. Terus saban waktu diperhatiin apa dia mukjizatnya Rasulullah SAW. Abu Jahal tuh. Amr bin Hisham laknatullah alaihi. Sampai dia kalau lagi Nabi baca Quran malam tuh ke rumahnya Rasulullah SAW, dengerin bacaan Qurannya Rasulullah SAW, ampokan dengan 2 sahabat yang lain. Ada 2 sahabat yang lain, engkau ngapain kesini ke rumahnya Rasulullah SAW? Ya Abul Hakam, kan dia dikenal dengan Abul Hakam. Ya wahai Abul Hakam, engkau kemarin ngapain? Apa kata dia? Saya ingin mendengarkan bacaan Qurannya Rasulullah SAW. Saya ingin mendengarkan bacaan Qurannya Rasulullah SAW. Ya Allah, kata 2 sahabatnya, kenapa? Karena kan kau tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Apa dia bilang? Yang dia baca bukan kalimat yang dia untai, bukan kalimat yang dia rangkai. Itulah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir musyrikin tahu yang dibaca Rasulullah bukan apa? Bukan kalimat yang Nabi bikin-bikin, tapi ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengar di telinganya, masuk di hatinya, tapi nggak beriman kepada Rasulullah. Kan Allah bilang, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim ta'lim. Azim ta'lim. Azim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Allah tutup itu mata hatinya, Allah tutup telinganya, Allah tutup matanya. Gak beriman kepada Allah, tidak beriman Rasulullah SAW. Padahal depan matanya itu. Dan dia udah ngakuin yang dibaca oleh Rasulullah bukan apa? Bukan kalimat yang diorangkan, tetapi ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu ente, orang-orang yang langsung melihat apa? Mukjizat Nabi Muhammad masih banyak yang ingkar. Nah, itu Arab luar biasa. Zaman dulu begitu. Kayak keluar kayak keluar burung dari bebatuan. Dan Abu Jahal pengen Nabi nunjukin mukjizatnya. Nabi doa kepada Allah, dari sebuah batu keluar burung merak keluar dari sebuah batu. Apa kata Abu Jahal? Ini sih sihirnya Muhammad, kan luar biasa tuh. Ini sih sihirnya Nabi Muhammad, kan luar biasa. Padahal udah ngelihat depan mata ada burung merak keluar dari mana? Dari batu. Luar biasa tuh. Tak percaya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim.
demikian ya, pas Nabi doakan, maka untanya beliau tumbangin lagi. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kemudian unta ini malah menjadi apa tadi? Pemimpin unta yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi langsung bilang pada beliau, "Kaifa tara ba'iraka?" Sekarang gimana engkau melihat unta engkau yang tadi sudah letih, sudah kecapean, udah nggak bergairah ini unta untuk berjalan setelah Nabi doakan. Sekarang bagaimana kau perhatikan, kau melihat unta engkau? Fakultu, maka langsung dia bilang, asabathu barakatuka ya Rasulullah. Dia telah terkena keberkahan doa engkau wahai Rasulullah SAW. Kena keberkahan dari doanya Rasulullah SAW. Sahabat Nabi kan ada yang apa? Ada yang cuma ngambil air, ngasih air ke Rasulullah, Nabi doakan. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi pengen wudhu, pasti beliaulah yang mempersiapkan air wudhu ya Rasulullah SAW. Sahabat Nabi yang masih muda banget tuh, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Setiap Nabi pengen wudhu, pasti beliau yang apa? Mempersiapkan air wudhu ya Rasulullah SAW. Dipersiapkan, Nabi tanya, siapa di antara kalian yang mempersiapkan air wudhu ini? Maka beliau langsung maju, saya Rasulullah SAW. Nabi langsung doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia paham masalah agama dan adillah dia tafsir Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas umur 15 tahun sudah apa? Penuh hatinya, pikirannya dengan ilmunya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 15 tahun, ente bisa bayangin umur berapa itu? SMP kelas berapa itu? Kelas 2, kelas 3, 15 tahun. Kemudian jadi orang besar, Masya Allah, udah penuh ilmunya dengan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan masih main anggar, masih main tangga, masih mau banget. Ya Allah, anak sekarang, masya Allah, anak sekarang. Ya, dulu lagi ada ngaji Mewajah Nafsir, kali Mewajah Nafsir, yang ngaji dulu di Asy-Syafi'iyah, yang belajar dulu di Asy-Syafi'iyah, yang sudah mencapai tingkatan aliyah SMA, itu sudah menguasai banyak ilmu. Yang baru mencapai tingkatan sekolah apa? Aliyah, baru sederajat dengan apa? SMA, bisa menguasai banyak ilmu. Ya Allah, zaman aneh, yang nggak baca Quran, yang nggak bisa baca Quran, banyaknya luar biasa. Kan udah makin apa tuh? Makin merosot, makin ke bawahnya, makin habis. Di kampung kita dulu tuh, setiap kita pengen dari Masjid Al-Huda atau dari musola tuh kita keluar masuk ganggang, pasti orang tuanya baca apa? Baca Quran, baca subuh, baca Quran. Ada yang masuk ke ganggang tuh, ya Allah, enak banget dulu kita dengar yang laki yang perempuan baca Quran, berganggang di sini deh, kita punya kampung deh. Sekarang bukan Quran, orkes, sekarang tuh dangdut, kita lihat, ya Allah, berubah begitu zaman. Nanti akhir zaman kata Rasulullah demikian. Orang udah nggak suka baca Quran, yang terdengar apa? Musik, dangdut, orkes, rock, kayak gambus ente. Itu gambus bukan semua Islami. Orang kan sampai ini gambus apa? Islami kan ada ghanili syuwaiyah. Ada bilang ghanili syuwaiyah. Itu ghanili syuwaiyah itu apaan tuh? Itu lagu-lagu semua. Nyanyikanlah untuk aku perlahan-lahan tuh artinya begitu, bukannya selawat tuh, bukan. Orang disangka gabus sebenarnya apa? Selawat, enggak selawat. Apalagi itu hubbu sukaroh, benar sih awal tuh hubbu sukaroh tuh segala macam itu kan lagu-lagu pop semua. Yang orang disangkanya selawat, orang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti arti ini. Udah main gitu juga, ada zikir gitu. Bukan zikir, nggak semua yang betul zikir. Ayo lagu popnya sekarang, lagi sekarang kita lihat sekarang. Ada popnya, ada buat clubbingnya, ada tuh gambus sekarang mulai begitu. Intinya yang ngerti ini kan cari orang-orang yang memang udah ketahuan baca selawat, baca mujinya Rasulullah SAW, jangan gambus yang mulai sekarang. Jadi orang akhir zaman nanti kata Rasulullah demikian, sudah meninggal Al-Quran, lebih senang apa? Mendengarkan musik. Dulu kita di kampung kita Quran baca orang-orang tua dulunya. Aneh keluar dari masjid tuh, aneh keluar sampai ke rumah dengerin. Ya Allah, ini orang tua sebelah baca Al-Baqarah,
baca An-Nisa, baca Yasin, baca Tabarok, karena udah hampir hilang. Hilang nggak sekarang tidur ini? Hilang orang tuanya udah ke bawahnya pada nggak baca Quran, tapi masih alhamdulillah masih ada yang baca Quran, tapi nggak sebanyak dulu. Kalau dulu kan kamu kita kan kayaknya ya Allah nikmat tuh. Sekarang tugas kita sekarang mengembalikan ke dulu, bisa nggak tuh? Anak-anak itu udah pada dulu sama handphone semua, handphone semua. Anak kecil SD, TK, tapi orang tua yang pengen ngampus berbagi main handphone kan? Orang tua udah aki-aki masih main handphone aja bilang. Apa yang anak pengajian pada main handphone aja. Ya benar-benar, kadang begitu ya. Demikian ya. Jadi itu kontak mendapatkan keberkahan apa? Doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi bilang yang dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Ada yang sampai tuanya nggak ubanan, ada yang sampai tuanya ganteng Allah kasih itu. Sebab doanya Rasulullah SAW. Sahabat Nabi demikian. Ada yang umurnya panjang, ada yang anaknya banyak. Sayyidina Anas bin Malik berapa anaknya? 120 anak. Sayyidina Anas bin Malik anaknya berapa? 120. Kita begitu gempor gini gitu. 120 anak Nabi yang doain. 120 anak laki semua, perempuan 2. Laki semua, perempuan 2, kecuali 2 perempuan. Itu Sayyidina Anas Nabi doakan tuh. Kayaknya no limit. Oh, sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik kayaknya no limit. Kemudian umurnya berapa? Umurnya mencapai 99 tahun. Sampai beliau pegang hidup di alam dunia. Sampai beliau minta mati kepada Allah. Karena udah kecapean hidup di alam dunia. Kalau kita kan panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur saya nonton kepada Engkau ya Allah. Sahabat Nabi Sayyidina Anas balik dan demikian beliau tuh. Beliau minta kepada Allah biar Allah matiin. Kenapa demikian? Udah capek hidup di alam dunia. Itu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas Nabi doakan itu onta langsung tadi apa? Seger. Kata Sayyidina Jabir, asobathu barakatuka ya Rasulullah. Unta aku terkena keberkahan doa engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, langsung Nabi bilang, atabi'ainihi, apakah engkau ingin jual kepada aku? Udah Nabi doain seger, Nabi langsung tanya, ingin jual gak ontanya kepada saya? Tuh. Fastahyaitu, aku malu, kata Sayyidina Jabir menjawabnya. Walam yakun li nadihun ghairuhu, aku punya onta satu doang yang nyiramin tanaman kurma aku, pohon kurma aku, cuma ini doang ontanya. Jadi dia punya onta yang nyiramin pohon kurmanya hanya onta yang tadi yang Nabi doakan tuh. Aku tuh, naam. Karena Nabi yang minta langsung apa? Naam, ya udah, gak pakai bil panjang. Karena yang minta dijual ontanya adalah Rasulullah SAW, langsung bilang apa tadi kalimatnya? Naam, ya Rasulullah saya pengen jual. Famazala yaziduni, terus Nabi menambahkan kepada aku hartanya. Wa yaqulu wallahi yaghfir laka hatta balagha awqiyatan min dhahabi. Nabi ngasih harga yang tertinggi yang paling bagus. Wa qala li, langsung Nabi bilang kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, walaka rukubuhu hatta tablughal Madinah. Engkau masih boleh nunggangin sampai mencapai kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah subhanallah. Tapi Nabi udah beli, tapi masih apa? Masih diperbolehkan menunggangkan kuda apa? Untanya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma balagna hunaka, kata Sayyidina Jabir, tatkala kami sudah mencapai kota Madinah Al-Munawwarah, qala sallallahu alaihi wasallam li Bilalin, Nabi langsung bilang pada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang kulitnya hitam legam, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Ini di antara sahabat Nabi yang kulitnya apa? Hitam legam. Nanti tahi lalat bidadari itu hitamnya dari kulitnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Allah, luar biasa. Tahi lalat untuk bidadari di surga nanti hitamnya dari kulit daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Karena di surga orang tingginya sama semua. Tingginya 30 meter. Kemudian lebar badannya 3,5 meter. Umurnya semua sama, 33 tahun. Mukanya semua sama, muka Nabi Yusuf ganteng semua. Jadi kalau dunia kan kita mukanya beda-beda nih. Ada yang mukanya panjang, ada yang lebar, ada yang ada bentuk muka. Dan dunia beda-beda gitu.
Yang laki perempuan beda-beda. Nanti di surga sama semua kita. Kayak mukanya sebenarnya. Nabi Yusuf semua sama semua. Jadi nggak ada yang apa, nggak ada yang beda. Jadi ahli surga nanti tuh ganteng semua. Umurnya 33 tahun. Tinggi tadi berapa? 30 meter tingginya, luar biasa. Lebar badannya 3,5 meter. Kan luar biasa tingginya itu. Cakep, ganteng semua tuh. Ahli surga demikian tuh. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada. Kan Nabi pernah bercandain. Nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW. Nabi bercandain. Nanti Bu, di surga nggak ada nenek-nenek, nangis dia. Tapi ada bercanda tuh. Nanti Bu, di surga nggak ada kan? Nenek dia nangis. Rasulullah seperti mau masuk surga dong, masuk. Tapi nanti umurnya nggak segini. Tapi umurnya berapa? 32 tahun. Gagah lagi. Di surga kan luar biasa. Nah, luar biasa surga. Jadi nggak, di surga pantang semua, nggak ada gigi, nggak ada. Di surga orang nggak ada apanya, giginya nggak ada tuh. Cakep nggak? Cakep. Itu lihat bayi, ya nggak tahu orang tua ya. Lihat anak orang bayi, kita lihat deh. Cakep nggak bayi, nggak ada giginya? Cakep. Kalau kita kan orang tua ada giginya, dia nggak kurang bagus. Tapi kalau bayi nggak ada giginya, cakep tuh bayi, ganteng tuh bayi, cakep. Nanti surga kita nggak ada giginya, nggak ada. Makan seperti biasa, hidup seperti biasa, tapi nggak keluar air seni, nggak kencing, nggak berak kita di surga tuh. Pengen apa nih? Pengen buah, langsung depan mata. Gigitan pertama manis, kedua lebih manis, yang ketiga lebih manis. Ya Allah, subhanallah sini di surga itu. Walal akhiratu khairun laka min al-ula, walal akhiratu khairun wa abqa. Bidadarinya, kata Rasulullah SAW, setetes air liur bidadari apabila jatuh ke permukaan dunia, maka dunia beserta isinya akan lebih sangat harum daripada minyak kasturi. Kalau setetes apa? Air liur, ente cari sekarang perempuan paling cakep se-Indonesia. Misalnya, kira-kira air liurnya bau nggak? Bau, biar cakep lihatnya. Yang cakep aja mau pilihan jelek. Artis siapa yang cakep? Artis siapa ke dunia yang paling cakep? Bau air liurnya tidak dengan bidadari, subhanallah. Setetes air liur bidadari jatuh ke permukaan dunia, maka dunia beserta isinya akan apa? Lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya orang-orang salihin, para ulama, para sahabat Nabi, mereka lebih apa? Mengutamakan kebahagiaan di akhirat ketimbang apa? Di dunia. Walal akhiratu khairun laka min al-ula, walal akhiratu khairun wa abqa. Jadi sampai Nabi begitu tuh. Nabi udah bayar tapi masih bisa boleh apa? Ditunggangin sampai kota Madinah. Nah, Nabi langsung bilang kepada Sayyidina Bilal sahabat Nabi yang hitam legam, yang dibanggakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Bilal, "A'tihim thamana wazidhu," kasih bayar tuh duitnya. Kemudian thumma rudda alaihi jamaluhu, balikin ontanya. Udah dapat duit, ontanya Nabi apain? Balikin, ya Allah. Udah Nabi bayar, ontanya udah deal harganya. Nabi perintah kepada Sayyidina Bilal, bayar tuh onta, lebihin dengan harga yang paling bagus, yang paling tinggi. Nabi bayar, udah Nabi bayar, ontanya dia baik dibalik kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya Allah, lihat tuh anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sahabat nggak mau cinta dengan Rasulullah, demikian anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Suhaili, berkata Al-Imam As-Suhaili rahimahullah, hikmahnya apa? Hikmahnya Nabi beli, Nabi lebihin harganya dengan harga yang paling tinggi, paling bagus. Kemudian Nabi apain tadi? Balikin ontanya. Hikmahnya apa? Wal hikmatu fi syira'ihi wa ziyadatihi wa raddihi al-isyaratu ila qawlillahi ta'ala. Hikmahnya, Nabi udah beli onta Sayyidina Jabir, Nabi kasih harga yang paling bagus, kemudian Nabi balikin tuh onta kepada beliau lagi. Ini ada isyarat, petunjuk kepada firman Allah Subhanahu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum." Allah membeli dari orang-orang mukmin akan diri mereka semua. Allah yang beli, Allah yang ganti. Wa qawlihi ta'ala, yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala,
lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah yang beli, tadi makanya Nabi yang beli kan. Yang kedua Nabi tadi apa? Harganya Nabi tinggiin. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan, al husna, dapat kebaikan yang dikerjakan juga, wa ziyadah, ada tambahannya. Makanya Nabi apa tadi? Lebihin harganya. Nabi kasih harga yang paling bagus dari unta Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Nabi tadi balikin lagi. Habis dibeli dengan harga yang tinggi, Nabi balikin lagi. Waliqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Janganlah kau mengira orang-orang yang mati fi sabilillah adalah orang-orang mati, mereka semua hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuballina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. Bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.